శ్రీ గురు గణేశాయ నమః. శ్రీ మాత్రే నమః. సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం. సభాయై నమః. సభా సరస్వత్యై నమః. సర్వే జానంత్యేవ అద్య గురు పూర్ణిమా మహోత్సవః. ఆషాఢ పూర్ణిమాం వయం గురు పూర్ణిమా ఇతి కథయామః. ఏవమేవ వ్యాస పూర్ణిమా ఇత్యపి కథ్యతే. శుభేస్మిన్ పవిత్రే గురు పూర్ణిమా పర్వదినే భగవాన్ వ్యాసం తదా అస్మాకం గురూణాం పూజార్థం ఆయోజ్యమానేస్మిన్ సమారోహే భవతాం సర్వేషాం సాదరం స్వాగతం సుస్వాగతం. గురోః మహత్వం భారతీయ పరంపరాయాం సర్వత్ర దృశ్యతే ఏవ. అద్య అస్మాకం సౌభాగ్యం యత్ మాతృశ్రీ ప్రాచ్య కళాశాలాయాం సంస్కృత విభాగ పక్షతః తదా ఆంతరిక గుణవత్తా శ్వాసన కేంద్రం ఐక్యూఏసి ద్వారా గురు పూర్ణిమా మహోత్సవం కార్యక్రమः వయం చాలయామः. కృపయా సర్వే వినా కోలాహలం ఉపవిశन्तు. గురూణాం తద జ్యేష్ఠానాం ఆప్తవాక్యాని జాగరూకతయా శృణ్వంతు. తేషాం అనుగ్రహం ప్రాప్నువంతు. ప్రథమం అస్యాః సభాయాः అధ్యక్షం వోడు కళాశాలాయాः ప్రాచార్యం శ్రీ అన్నదాన హనుమత్ ప్రసాద్ మహాభాగ వేదికాం అలంకర్తుం ఆహ్వయామి. అనంతరం అస్య కార్యక్రమస్య విశిష్టాతిథి రూపేణ సమాగతః శ్రీమాన్ డి దీక్షితులు మహాభాగः. తేషాం కృతే హార్దికం స్వాగతం వ్యాహరామి. అతిథి మహాభాగాయ పుష్పగుచ్చం ప్రదాతుం సంస్కృత అధ్యాపకం శ్రీ వి త్రయంబకం మహోదయాన్ ప్రార్థయామి. ఛాత్రాः సర్వే కరతాళధ్వనిభిः స్వాగతం కుర్మః. అస్మాకం సౌభాగ్యమస్తి యత్ ఏతాదృశ పండితాः అస్మాకం ప్రార్థనం అంగీకృత్య అత్ర సమాగతः. ధన్యవాదాः మహోదయ. ఇదానీం అస్మాకం శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్ ట్రస్ట్ శ్రీ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీ వల్లూరి ప్రేమ్ కుమార్ మహాభాగాన్ ఆహ్వయామి. అనంతరం సంస్కృత విభాగాధ్యక్షः డాక్టర్ ఆర్ వరప్రసాద మహోదయేభ్యः స్వాగతం వ్యాహరామి. ధన్యవాదः మహోదయ. అధునా దీప ప్రజ్వాలనం భవిష్యతి. దీప ప్రకాశః తమసో నాశకః. ముఖ్య అతిథి మహాభాగాన్ ప్రార్థయే అంబాయం పుష్పమాలాయాం అలంకృత్య దీప ప్రజ్వాలనం కుర్వంతు ఇతి.
శ్రీ విశ్వజన పరిషత్ ట్రస్ట్ రాసిస్తారు. श्री विश्वजननी परिषद ट्रस्ट ऑनर चेयरमैन श्री एम दिनकर महाभागं सभायां प्रति आह्वयामि. आदौ मंगलाचरणेन कार्यक्रमस्य शुभारम्भः क्रियते. कृपया वैदिक प्रार्थनायै वेदपाठशालायां विद्यार्थीन् स्वागतं कुर्मः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. गणानां गणपतियो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्. येषायं ब्रह्मणस्वभावः शृण्वन्नो दिव्येदवादनम्. श्रीमहागणाधिपतये नमः. देवी सरस्वती वाजे भूर्वाजनीपति श्री महासरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां हृदये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः. शिवसमारम्भाव्यासशङ्करमध्याम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नमः. हरिः ओम्. आशुष्यकाराविरभोगयद्भोगनघनश्चोभनश्च संग्रन्दनानि विनरेकवेरशरगोधनादयत्सागमिन्द्रः. संग्रन्दनेनानि विषेण जुष्टरायुक्तारेण दुश्यवनेन धृत्वा करेन्द्रेण जयधवत्सहद्वैयुधो नरयुहस्तेन वृष्णा कैलहस्तैः सरिजङ्गभिर्वशे भग्गुस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन
पुष्पप्रभुरन्तमोजसा इव गोसजातारुवेरजद्धमिन्द्रगोसखायो दशगोरभद्भौ नरवेण्णायस्थविरप्रवेरः सहस्वादेशमान उग्रः अभिवेदो अधिगत्वादो जादेष्णविन्दनभमादुष्ठगोविदो अधिगोत्राणिनः भागाः मानो भायो वेदश्यपमञ्जरिन्द्रः दुष्यवरप्रधराजातयुद्धोऽस्माकगोतेनावदुप्रयुत्सु इन्द्रः दक्षिणायज्ञपुरहेतुसोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनाम् जयन्तीनाम् मरुदायन्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राजादित्यानाम् मरुदो वंशद्ध उग्रम् महामनसाम् भुवनच्छवानाम् भोजो देवानाम् जयधामुदर्थात् अस्माकमिन्द्रः समुदेशुध्वजे अस्माकय्यायशमस्मादयन्तो अस्माकम् वीरा उत्तरे भवन्तस्माददेवावताहवेषु उत्कर्षयमघवन्नायुधाञ्जुत्सत्त्वनाम् माभगानाम् महागोधी उद्योत्रान् वाजिधाम् जयतामे दुघोतः उपप्रेतदयताररक्षरामः सन्तु बाहवः इन्द्रो वशर्म यच्छत्पराधुष्याय भातथा अवदृष्टावरामदशरव्ये ब्रह्मदगोषिता अच्छामित्रान् प्रविश वैशाङ्गञ्जरोच्छिदः कर्माणि मे कर्मभिच्छादयाभितोमस्त्वाराजावृतेनाभिमस्त्वा पुरोर्वरीयो वरिमस्ते अस्तदयन्तम् तामनुमदन्तु देवाः यप्रमाणाः सम्पदन्ति कुमाराभिषिखा इव इन्द्रो नस्तत्र रुद्रः विश्वाः धर्म यच्छतु सर्वभूतेषु नाद्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः विद्महे नागेशपत्यै च धीमहि तन्नो अनसूया प्रचोदयात् मंगलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरीनारायणि नमोऽस्तुते धवलच्छाये मुभये स्त्रैक्षणैः युक्तामिन्दरिमद्धरत्नभवनाम् तत्पार्थवन्नाम्यगाम् गायत्रीम् वरदाभयाम् कुशकनाः शुभ्रम् कपालम् गदाम् शङ्खचक्रवदारविन्दयुगलम् हस्तैर्वहन्तीम् भजे अधुना लौकिक प्रार्थनं कुर्मः। शक्त्या ब्रह्मा कमलनयनः कालनयनः जगत्सृष्टुं पातुं प्रलयमुपनेतुं च कुशलां येयान्याप्तं विश्वं वसति कल्यस्यां जगदिदं नमाम्याद्यां देवी मुकुलितकरस्ताम् अभयदाम्। प्रथमं कलाशालायाः प्राचार्याः डाक्टर् अन्नदानं हनुमन्त प्रसाद महाभागः स्वागतपूर्वक अध्यक्ष भाषणं कुर्वन्ति।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रथमगुरुः अम्ब तस्याः जयोरुपि अम्बायाः दिव्यचरणानन्दाभ्यां नमः। अद्य गुरुपूर्णिमा पर्वदिनम्। अस्मिन् अवसरे आयोजितायां सभायां मुख्य अतिथिरूपेण मञ्चे विराजमानाः मान्याः अस्मद्गुरुतुल्याः श्रीमान् आचार्य देवी नरसिंहदीक्षित महाभागाः, सभायां विराजमानाः विश्वजन्नी परिषदः मैनेजिंग ट्रस्टी महाभागाः, प्रेमलाल महोदयाः, आनंदी चैतन्य महाभागाः, दिनकर महाभागाः, कलाशालायाः संस्कृतशाखाध्यक्षाः डॉक्टर आर्वीएनएसएस वरप्रसाद महाभागाः, अपि च सभायां विराजमानाः विश्वजन्नी परिषद ट्रस्ट संस्थायाः पूजाधिकारिणः, अन्य सदस्याः, योगा गुरवः, ओंकारानंद महाभागाः, अध्यापकाः, सर्वेषां हार्दिक गुरुपूर्णिमा पर्वदिन शुभाभिनन्दनानि। अगस्त मासस्य षड्दिनाङ्के 1979 वर्षे अम्बया अस्याः कलाशालायाः स्थापनम् अभवत्। 54 वर्षाणि अतीतानि भवन्ति। एतावत्पर्यन्तम् आन्ध्रराष्ट्रे NAAC एक्रेडिटेशन् प्राप्त कलाशाला अस्माकं कलाशाला एव इति अस्माकं महान् प्रमोदः विषयः। एतत् पुरस्कृत्य NAAC अनुगुणं बहवः कार्यक्रमाः विद्यार्थिनां सहयोगं विद्यार्थिनां उपदेशप्रदानाय प्रचाल्यन्ते। तेषु अयम् उत्सवः वैशिष्ट्यमावहति। अस्याः गुरुपूर्णिमायाः व्यासपूर्णिमा इति नाम। भारतीयपरम्परायां गुरोः अधिकं महत्त्वं वर्तते। तत्र वेदानां विभागकरणात् 18 पुराणरचनाकारणतः भागवतवचनया च बहूनां शिष्याणां निर्माणे च व्यासभगवतः दायित्वं वर्तते। तत्पुरस्कृत्य एव गुरुपूर्णिमा व्यासपूर्णिमा इति नाम प्राप्ता। व्यासः वेदानि विभागं कृत्वा शिष्यनिर्माणं भारतपरम्परां वर्धयितुं शिष्यान् कृतवन्तः। अस्माकम् आन्ध्रभाषायाम् अपि अस्ति चातुर् पैल सुमन्त्रिणु वैशम्पायनं राधिका इत्येवं व्यासभगवान् पैलो वैरः सुमन्तः जैनः इत्यादि शिष्यान् वेदज्ञानं कृत्वा समस्ते भारते प्रपञ्चे च प्रेषयित्वा वैदिकं सर्वत्र व्याप्तीकृतवन्तः। एवं श्रीकृष्णः अपि सान्दीपनि महर्षेः आश्रमे अध्ययनं कृत्वा गुरोः वैशिष्ट्यम् अस्माकं कृते व्यक्तीकृतवान्। अपि च सर्वे बहवः गुरवः
समर्थ रामदासः एकम् उत्तमोत्तमं शिष्यं शिवाजी महाभागं निर्माय भारतस्य रक्षणाय कटिबद्धं कृतवान्। एवं बहवः गुरुचरणाः भारतीयपरम्परायां योगदानं दत्तवन्तः, भारतं विश्वगुरु कृतवन्तः। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य आगताः गुरवः नरसिंहदीक्षित महाभागाः अपि अस्मान् अनन्तरं सन्देशं प्रदास्यन्ति। तेषां वाणीमपि ज्ञात्वा वयं सर्वे धन्याः भवेम। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अधुना कार्यक्रमस्य अस्य मुख्यघट्टः गुरोः सम्मानम्। अयं कार्यक्रमः प्रायः सर्वे अतिथिभाषणानन्तरं कुर्वन्ति, परम् अत्र गुरोः पूजनं प्रथमं कर्तव्यमिति धिया पूर्वमेव क्रियते। तान् सभां प्रति परिचालयितुं संस्कृतविभागाध्यक्षः डॉक्टर आर् वरप्रसाद महाभागः आगच्छति। जय गौ माता। व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृषिणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वर्णारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। सभाय नमः। గురు పూర్ణిమని పురస్కరించుకొని ఏర్పాటైనటువంటి ఈ సభకి సభావేదికపై ఆసీనులైనటువంటి ముఖ్య అతిథి గురుతుల్యులు శ్రేయులు డివి నరసింహ దీక్షితులు గారికి తత్పరమంగా వినమ్రంగా సమర్పించుకుంటూ ఎస్బీజేపీ ట్రస్ట్ పెద్దలైనటువంటి వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఆసీనులైనటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారికి అధ్యాపక బృందానందరికీ కూడా గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు భారతదేశ చరిత్రలోని ఒక విశిష్టమైనటువంటి రోజు గురు పూర్ణిమ. వ్యాస పూర్ణిమగా మనం జరుపుకునేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి గురువులుగా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి డివి నరసింహ దీక్షితులు గారి గురించి నేను చెప్పాల్సి రావటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. కారణం, వారు 2006 నుంచి ప్రత్యక్షంగా పరిచయం. ఎక్కడంటే డిగ్రీ కాలేజీలో నేను చెప్తున్నప్పుడు వాల్యుయేషన్కి వెళ్ళేవాడిని. మాస్టారు మాకు పెద్దగా ఏగా వచ్చేవారు. ఆ వాల్యుయేషన్ అనేక స్థాయిలు ఉంటాయి, మా అందరికి కూడా పెద్దగా ఉన్నారు. ఆ సమయంలోనే అనేక రకాలుగా నన్ను మార్గనిర్దేశనం చేసినటువంటి వారు. వాటన్నిటిలో కొంత ప్రావీణ్యం సంపాదించానంటే మాత్రం మాస్టారే ప్రధానమైనటువంటి కారకులు. అటువంటి వారి గురించి పరిచయం చేయడం అనేటువంటి నా అదృష్టంగా భావిస్తూ వారి గురించి సంక్షిప్తంగా చెప్తానండి. సంక్షిప్తంగా చెప్తాను, 1-2 సార్లు ఎందుకు చెప్తానంటే మీకు విన్న తర్వాత తెలుస్తుంది. అసలు వారి గురించి చెప్పడం అనేటువంటి చాలా అదృష్టం. అందులో కానీ సమయానుకూలంగా సంక్షిప్తంగా చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే చెప్పాల్సింది చాలా ఉందండి. భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పునాదులుగా చేసుకొని సంస్కృత భాషా సాహిత్యానికి జీవస్వరూపంగా నిలిచిన మేధావి,
ఆచార్య డాక్టర్ డివి నరసింహ దీక్షితులు గారు. గుంటూరు నగరంలో జన్మించిన వీరు బాల్యాన్ని తండ్రి వద్దే శ్రీ డివి వెంకటరామాచార్యుల వద్ద ప్రాథమిక విద్యని స్వీకరించారు. తరువాత శ్రీ రంగాచార్య ఊరేశ్వర హై స్కూల్ నుంచి పాఠశాల విద్యను, డాక్టర్ కేవీకే సంస్కృత కళాశాలలో సాహిత్య విద్య ప్రవీణ విద్యను, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంఏ సంస్కృతం, కేంద్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం తిరుపతిలో పిహెచ్డి డిగ్రీని అందుకున్నారు. వారు రచించిన పరిశోధనా గ్రంథం భాష రూపకాణం భాషా శాస్త్రానురోధీన పరిశీలనం అనే నాటక శాస్త్ర భాషా శాస్త్ర ప్రక్రియల అనుసంధానంగా నిలిచింది. విద్యా సేవలలో వీరి ప్రస్థానం ప్రత్యేకంగా గుర్తించదగినది. 1982 నుండి 2021 వరకు 39 సంవత్సరాల పాటు గుంటూరులోని హిందూ సంస్కృత కళాశాలలో సంస్కృత అధ్యాపకునిగా, సంస్కృత విభాగాధ్యక్షుడిగా, కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ గా, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గా సమర్థవంతంగా సేవలు అందించారు. ఆధునిక కాలంలో వీరు జాతీయ అంతర్జాతీయ సదస్సులలో 80కి పైగా పరిశోధనా వ్యాసాలు సమర్పించి విద్యా రంగంలో తమదైన ముద్ర వేశారు. వీరు శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం తిరుపతి మరియు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలోని పరిశోధనా విద్యార్థులకు మార్గదర్శి అయి ఉన్నారు. రచనా పరిశ్రమలో వీరి ప్రవేశం విస్తృతమైనది. సంస్కృత, తెలుగు భాషల్లో అనేక వ్యాఖ్యానాలు, అనువాదాలు, స్తోత్రాలు, నాటకాలు, కవితా సంకలనాలు, నృత్య రూపకాలు రచించారు. ముఖ్యంగా మణిమాల, శ్రీ స్తూతి కదంబం, ముకుందమాల వంటి స్తోత్రాల వ్యాఖ్యానాలు, సాగర గీతం, విశ్వనృత్యం, భారతీ భూషణం, బ్రహ్మాంజలి, వసంత తిలక వంటి స్వీయ రచిత కవితా గ్రంథాలు వీరి కలము నుండి జాలువారినవి. బాలల కోసం సరళ సంస్కృత కవితా రచన మీరాబాయి. వీరు రచించిన భారతీ భూషణం భారతదేశ మాజీ ప్రధాన భారతరత్న గ్రహీత శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జీవిత చరిత్రను వర్ణించే కావ్యం. 2004 సంవత్సరంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖున అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి స్వయంగా ఆ కావ్యాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. శ్రీ దీక్షితులు గారి అనువాద రచన ఉన్నతి 2015 నుండి 2019 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా మండలిచే డిగ్రీ 10వ సంవత్సరంలో సెమిస్టర్ 1లో పాఠ్యాంశంగా నిర్ణయించబడింది. వీరు రచించిన సత్యం పరం ధీమహి అనే నృత్య రూపకం వాషింగ్టన్ నగరంలో ప్రదర్శించడం విశేషం. ప్రచార మాధ్యమాల ద్వారా కూడా వీరి సేవలు అపారమైనవి. ఆకాశవాణి, దూరదర్శన్, ఎస్విబిసి తదితర ఛానళ్ల ద్వారా 200కి పైగా ప్రసంగాలు, పాఠాలు ఇవ్వటం జరిగింది. గత 20 సంవత్సరాలుగా తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలపై ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు. రామాయణంపై రూపొందించిన యూట్యూబ్ ధారావాహిక తెలుగులో రామాయణం ఎంతో ఆదరణ పొందింది. సంఘ సేవా రంగంలో వీరి విశేష కృషి చేస్తున్నారు. సంస్కృత భారతి గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులుగా, నారాయణ తీర్థ ట్రస్ట్ గా, సాహితీ సమాఖ్య, అరవిందో సొసైటీ సభ్యులుగా సేవలందిస్తున్నారు. ప్రతిభకు గౌరవంగా ఆయనకి అనేక రకాలైనటువంటి సత్కారాలు వారిని అందుకోవటం జరిగింది. సాహితీ రత్నాకర బిరుదు 2005 సంవత్సరంలో, 2010లో డాక్టర్ ప్రసాదరాయ కులపతి పురస్కారం, 2010లో కాంచి కామకోటి పీఠ సాహిత్య పురస్కారం, 2011లో శ్రీ పల్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య పురస్కారం, 2016లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉత్తమ అధ్యాపక పురస్కారం, 2020లో డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ప్రతిభా పురస్కారం, 2022లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు సంస్కృత అకాడమీ నుండి కవికుల గురు కాళిదాస పురస్కారం. తాజాగా వీరు రచించినటువంటి ప్రతిశ్రుతి అనే సంస్కృత గేయం ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ పాఠ్యాంశంగా చేయటం గర్వకారణం. ఆచార్య డాక్టర్ డివి నరసింహ దీక్షితులు గారు ఒక జీవంత ఋషి. విద్య, వాక్పటుత్వం, సాహిత్యానురాగం, ధార్మికత,
దేశవ్యాప్తి. ఈ 5 తంత్రాల సమ్మిళిత స్వరూపమే వీరు. వారి జీవితమంతా విద్యార్థులకు, అధ్యాపకులకు, సంస్కృతాభిమానులకు మార్గదర్శక దీపస్తంభంలా నిలుస్తుందని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి కాదు. ఇటువంటి వీరిని ఈ సందర్భంగా మనం సన్మానించుకోవటం అనేటువంటిది సముచితంగా భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పెద్దలకి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. శ్రీ విశ్వజనని పరిషత్ ట్రస్ట్ శ్రీ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీ ప్రేమ్ కుమార్ महाभागान् प्राचार्यान् तथा सर्वे अध्यापकान् च आह्वयामि. इदानीं गुरोः पूजा कार्यक्रमः चलति.
सर्वेषां धन्यवादः। संदर्भे अस्मिन् शंकराचार्य विरचितं श्री गुरुपादुका स्तोत्रं छात्रैः पठ्यते। धन्यवादः। इदानीं गुरुभक्तिं गीतरूपेण प्रदर्शयितुं स्वाति बृन्दम् आगच्छति।
श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा వేద వ్యాసుని కొలిచే గురు పూర్ణిమ గురువులను పూజించే గురు పూర్ణిమ వేద వ్యాసుదయించిన గురు పూర్ణిమ అజ్ఞానపు తెరలు చీల్చు గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గుట్టలుగా పడి ఉన్న వేదములను తన శక్తితో 4 భాగములుగా ప్రోగు చేసిన వేద వ్యాసుని మనసారా ధ్యానించే అద్భుతమగు రోజుది అజ్ఞానపు తారడివిని ఛేదించే రోజుది గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ 1,07,250 శ్లోకాలతో ఘనమైన మహాభారతం అందించిన శ్రీ వేద వ్యాసునికి ప్రణమిల్లెడు రోజుది అష్టాదశ పురాణాల కర్తకిచ్చు గౌరవమిది గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ విజ్ఞానపు మొదటి మెట్టు వినుటయే కదా అక్షరములు నేర్చుకొనుట మరి ఒక మెట్టే కదా మననముతో మనసులోన నిలిచిపోవు జ్ఞానమెల్లా పూజ్య వ్యాస ప్రసాదమే గణపతి ఆశీర్వచనమే గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ గురు పూర్ణిమ వేద వ్యాసుని కొలిచే గురు పూర్ణిమ గురువులను పూజించే గురు పూర్ణిమ వేద వ్యాసుదయించిన గురు పూర్ణిమ అజ్ఞానపు తెరలు చీల్చు గురు పూర్ణిమ అజ్ఞానపు తెరలు చీల్చు గురు పూర్ణిమ అజ్ఞానపు తెరలు చీల్చు గురు పూర్ణిమ. జయ హో మాతా. ధన్యవాదः. इदानीं BA प्रथमवर्षीया छात्रा कुमारी मौनिका संस्कृतभाषायां गुरोः प्राशस्त्यं प्रस्तौति. सभाये नमः. सभा वेदिकायाम् उपविष्टन्तः कलाशालायाः प्राचार्येभ्यः मुख्य अतिथिवरेभ्यः नमस्कारान् कथयामि. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. आषाढ़ मासस्य शुक्लपक्ष में पूर्णिमा तिथिः गुरुपूर्णिमा इति प्रसिद्धे. एषा तिथिः व्यासपूर्णिमा इति प्रसिद्धे. यतः अस्मिन् दिने महर्षि वेदव्यासः जन्मं प्राप्तवान्. तेन वेदः चतुर्धीकृतः. महाभारतम् 18 पुराणानि ब्रह्मसूत्राणि च अपि तेन रचितानि. तेन कार्येण एषा तिथिः व्यासपूर्णिमा इति कथ्यते. महर्षि व्यास एवं सर्वानां गुरूणाम् आदिगुरु मन्यते.
अयं पर्वः तस्य स्मरणार्थं तस्य शिक्षायां पूजनार्थं च समर्पयते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुशिष्य अज्ञानतिमिरात् उद्धरति गुरु सन्मार्गं दर्शयति। अयम् अस्मिन् शुभदिने गुरु विनय पुष्यं दद्मः समर्पयति। प्रार्थनायां गुरुपूर्णिमायां पूज्यन्ते सम्पूर्णं भारतवर्षे गुरुः पूज्यन्ते। एतत् अवकाशं दत्तेभ्यः प्राचार्येभ्यः धन्यवादं समर्पयामि। ధన్యవాదాः। BA तृतीयवर्षीय छात्रा कुमारी प्रणति आन्ध्रभाषायां गुरुमुद्दिश्य वक्तुकामास्ति। तस्यै स्वागतम्। వాత్సల్యామృత వర్షిణి అయిన అమ్మ పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్న గురువులందరికీ గురు పూజా మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు. గురువును సృష్టి స్థితి లయాకరణమైన శక్తిగా భావించి నగరోరధికం అనే గురుమూర్తిని అర్చించడం భారతీయ సంప్రదాయం. ఆషాఢ పూర్ణిమను గురు పూర్ణిమ, వ్యాస పూర్ణిమ అని పిలుస్తారు. పూర్వాషాఢ నక్షత్రం కల పూర్ణిమ నాడు సూర్యచంద్రులిద్దరూ మహోజ్వలంగా ప్రకాశిస్తూ మనశ్శరీరాలను ఉత్ఫుల్లం చేస్తారని, ఈ రోజున విద్యాభ్యాసాదులు ప్రారంభించి గురువులకు దక్షిణాదులతో సత్కరించడం సముచితమని ఈ ఆచారం ఏర్పడి ఉంటుంది. తనకు జన్మనిచ్చి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించేవారు తల్లిదండ్రులు కాగా, జ్ఞాన నేత్రాన్ని తెరిపించి తన జీవిత సౌధానికి మంచి పునాదులు వేసిన గురువులను పునర్జన్మనిచ్చిన వాడుగా తలిస్తూ ప్రాతస్మరణీయుడిగా సంభావించి పూజించేవారున్నారు. గురు కృప ఉంటే సర్వం కరతలామలకం అవుతుందని పెద్దలు అంటారు. గురు రుణం తీర్చరానిదిగా చెబుతారు. మాతాపితలను దేవతలుగా చెబుతూ ఆచార్య దేవో భవ అని కూడా అంటుంది ఉపనిషత్తు. గురుముఖ విరహితంగా పొందిన విద్యకు రాణింపు ఉండదని భారతం. అజ్ఞానంధకారాన్ని పోగొట్టి పశునక్షణాలను దూరం చేసి మానవోత్తముణ్ణి దైవాన్ని చేసేది విద్య. అట్టి విద్య ప్రదాత దైవం కంటే ఎలా తక్కువవుతాడు? ప్రతి వానికి వాడు ఏ రంగంలో ఉన్నా గురువు ఉంటాడు. ఎవరు మాట మీద, వ్యక్తిత్వం మీద మనకు గురి ఏర్పడుతుందో, ఎవరు మనకు జీవితంలో ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తారో, ఎవరిని అనుసరిస్తే, ఎవరి మాటకు శిరసావహించి ఆ బాటలో ప్రయాణం చేస్తే మనకు బ్రతుకు పండుతుందని భావిస్తామో ఆ వ్యక్తి లేక ఆదర్శం లేక విగ్రహం మనకు గురువు. గురువు శిష్యునికి హృదయ తాపాన్ని అంటే సందేహ పరంపరను తీర్చి మనస్సుకు శాంతిని ప్రసాదించేవాడు. అయితే వ్యాస పూర్ణిమ అనడంలో ఔచిత్యం ఏమిటి అంటే, వ్యాసుడే విష్ణువు. జ్ఞానప్రదాలైన రాశీభూతమైన వేదాలను విభజించి కర్మకాండ జ్ఞానకాండలకు సమన్వయాన్ని కూర్చి బ్రహ్మసూత్రాలు, భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులు అనే ప్రస్థానత్రయాన్ని ఏర్పరిచి సామాన్యులకు ఆ గంభీర విషయాలు అర్థం కావటం కోసం అష్టాదశ పురాణాలు, భారత భాగవతాలను రచించి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలనే చతుర్విధ పురుషార్థాలకు రాచబాటను నిర్మించి లోక కళ్యాణానికి పాటుపడిన మహానీయుడు, క్రాంతదర్శి అయిన మహర్షి వ్యాసుడే కనుక లోక గురువు, గురువులకే గురువు అయిన ఈ మహాప్రజ్ఞాశాలిని అర్చించడం సమంజసమనే భావన వల్ల ఈ రోజు వ్యాస పూర్ణిమగా వాడుకలోకి వచ్చింది. గుర్తు తెలిపేవాడే గురువు అని అమ్మ చెప్పినట్లుగా గురువులందరికీ మరొక మారు గురు పూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ ఇంతటి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదములు. ధన్యవాదాः। ముఖ్య అతిథి భాషణం. अस्माकं मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर डी नरसिंह दीक्षितुलु महाभागानां प्रेरणादायकं भाषणं सम्यक् शृण्वन्तु।
Thank you. हरि ओम। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेषाम् आनन्दजनकोऽयं सन्निवेशः विश्वेस्मिन् सकलज्ञानस्य आधारभूतः सकल मानवानाम् अभ्युन्नतेः हेतुभूतः अस्मिन् प्रपञ्चे सर्वेभ्यः धनेभ्यः प्रधानं ज्ञानं। ज्ञानेन समाजे गौरवं भवति, गौरवात् उन्नतिः भवति, उन्नत्या तस्य मानवस्य भगवत् सान्निध्य प्राप्तेः सुगमः मार्गः भवति इति यः निरूपयति तस्य गुरोः आराधना रूपेण गुरुपूर्णिमा इति प्रचलति अस्मिन् प्रपञ्चे अद्य। परन्तु लोके गुरवः बहवः सन्ति। साधक गुरवः सन्ति, बाधक गुरवः सन्ति, सूचकाः गुरवः सन्ति। एवं रूपेण सर्वत्र गुरवः सन्ति। परन्तु अस्माकं भारतीयानाम्, अस्माकं भारतीय संस्कृतेः, अस्माकं भारतीय संप्रदायस्य, अस्माकं भारतीय तत्त्वचिन्तनाधारायाः मूलभूतः आधारभूतः एकः एव गुरुः, सः एव भगवान् व्यासः इति समुद्घोषणस्य आधारभूतः पर्वदिनरूपः एषः सन्निवेशः समावेशः मातृश्री अनसूया मातुः सान्निध्ये यः प्रचाल्यमानः पर्वदिनरूपः एषः समावेशः व्यासपूर्णिमा रूपः भवतां पुरतः अत्र तिष्ठति। अस्मिन् सन्दर्भे सर्वेषाम् अपि शुभाकांक्षाः गुरुपूर्णिमा सन्दर्भे। गुरुपूर्णिमा व्यास भगवतः संस्मरण रूपः। तया संस्मृत्या स्फूर्तिः भवति अस्माकं हृदयेषु। तादृशीं स्फूर्तिं जनयति एषः समावेशः। तस्मात् अस्य समावेशस्य
रूपकर्तारः ये सन्ति अत्र विश्वजननी परिषत् संचालकाः, अध्यक्षः, कार्यदर्शी, कार्यकर्ता एवं रूपेण ये सन्ति महोदयाः, तेभ्यः मम धन्यवादाः, मम शुभाभिनन्दनानि। अपि च आन्ध्रदेशे प्रतिष्ठात्मक संस्कृत कलाशाला मातृश्री संस्कृत कलाशाला राजकीय कारणैः आन्ध्रदेशे सर्वाः संस्कृत कलाशालाः तिरोहिताः, पिहिताः, స్థగితాः, అన్ని కళాశాలలు మూతపడ్డాయి. परन्तु आन्ध्रदेशे अस्मिन् अंधकारे संस्कृत भारत्याः अंधकाररूपेऽस्मिन् समये मातृश्री कृपा तरंग वीक्षण प्रभावेन तेषां महिम्ना अस्मिन् जिल्लेल्लमूडि अर्कपुर ग्रामे परञ्ज्योतिः इव जाज्वल्यमान प्रकाशमान ज्योतिः इव विराजमान कलाशाला मातृश्री संस्कृत कलाशाला विराजते। एषा अतिशयोक्तिः न भवति, अहम् अतिशयोक्तिं न वदामि। एषः स्वभावोक्तिः, एषः सहजावोक्तिः, एषः सत्योक्तिविलासः। तस्मात् सत्यम् एतत्। अहं गुंटूरु नगरे केवीके संस्कृत कलाशालायाम् अधीतवान्, परन्तु वरण्डल्पेट मध्ये सा कलाशाला इदानीं नास्ति। तस्यां वीथ्यां यदा अहं गच्छामि तत्र शून्य प्रदेशं दृष्ट्वा मम हृदयं परिवेदनां प्राप्नोति। अहो, अहम् अत्रैव संस्कृत विद्याम् अधीतवान्, परन्तु मम मातुः अत्र स्थानं नास्ति इति। परन्तु मातृश्री कलाशालायाः पूर्व विद्यार्थिनां एषा दुस्थितिः नास्ति, ते धन्याः। कुतः? मातृश्री दयया एषा कलाशाला अद्यापि एवं रूपेण वैभवम् अत्र प्राप्नोति। एवं एषा कलाशाला संपूर्णा भवति। कंप्यूटर विद्यया लौकिक विद्या सुसंपन्ना अपि भवति। बालिकानां संख्याधिक्येन अनसूया मातुः अत्र दया संपूर्णा भवति इति दृश्यते। एषः विभवः। अनेन बालानां चिन्ता मास्तु, बालाः अपि अनसूया मातुः अत्र वरपुत्राः, प्रियपुत्राः। एताः बालिकाः अस्याः अनसूया मातुः गणसीमनी सुममालिकाः एताः बालिकाः। एतासां बालिकानाम् अत्र भाषणेन, गीतालापनेन मम हृदयं पुलकितं जातम्। कुतः इति संस्कृत भाषा विभूषितं भाषणं श्रुत्वा अहं परवशो भवामि। अस्मिन् सन्दर्भे तासां स्फूर्तिं ये प्रधानाचार्यः मम सुहृत् अन्नदानं हन्मत्प्रसादः, संस्कृत विभागाध्यक्षः वरप्रसाद मूर्तिः, अपि च अध्यापिकाः, अध्यापकाः सर्वे अपि अभिनन्दनार्हाः अस्मिन् विषये। तेषाम् अभिनन्दनानि प्रकटयामि गुरुपूर्णिमा सन्दर्भे करतालध्वनि मध्ये। చాలా గొప్ప విషయం ఇది. తల్లి ఎదుట మనందరం కూర్చుని
ఈ పండగ చేసుకుంటున్నాం. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. నా దురదృష్టాన్ని నేను తలుచుకుని బాధపడుతున్నాను. నేను చదువుకున్న కళాశాల ఈ రోజు నాకు లేదు. గుంటూరులో గొప్ప కళాశాల, ఒక ఏలూరుపాటి అనంతరామయ్య, ఒక బేతోలు రామబ్రహ్మం గారు, సృష్టి సామమూర్తి శాస్త్రి గారు, కోగంటి సీతారామాచార్యులు గారు, ఒకళ్ళేంటి జగత్ ప్రసిద్ధులైన పండితులందరూ మాకు పాఠాలు చెప్పారు. గప్పిటి ఆంజనేయ శాస్త్రి గారు నాకు న్యాయ వైశేషిక దర్శనాలు చెప్పారు. ఈరోజు నా కళాశాల లేదు. కానీ జిల్లెళ్ళమూడిలో ఈ మారుమూల గ్రామంలో ఈ కళాశాల సంస్కృత భారతీ వైభవాన్ని చాటి చెబుతూ ఒక గొప్ప దీపంలాగా వెలుగొందుతూ ఉంది. అందుకని మీరందరూ కూడా అదృష్టవంతులు. మీరందరూ గర్వపడట తగినటువంటి ఇక్కడ ఒక గొప్ప సన్నివేశం ఉంది. దాన్ని ఇంకా పరిరక్షిస్తూ ఉన్నారు మీరందరూ, అధ్యాపకులందరూ కూడా. ఈ కళాశాలలో పాఠాలు చెప్పిన వాళ్ళందరూ నాకు తెలుసు. నాకు మిత్రులు ఉన్నారు, నాకు గురుతుల్యులు ఉన్నారు, ఎందరో ఉన్నారు. ఆమె యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఎంత జరుగుతోంది. వందే విశ్వజననీ అర్కపురవాసినీ వాత్సల్యామృత వాహినీ వందే విశ్వజననీ క్షుధార్తానాం అన్నపూర్ణాం జిజ్ఞాసూనాం జ్ఞానపూర్ణాం దుఃఖార్తానాం ప్రేమపూర్ణాం కళ్యాణ గుణ సంపూర్ణాం వందే విశ్వజననీం అర్కపురవాసినీం వాత్సల్యామృత వాహినీం. వచసి 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 తత్వధారా. ఆమె పలుకు పలుకులోనూ తత్వం చిప్పిలుతూ ఉండేది. ప్రతి మాటలో వచసి వచసి తత్వధారా. ఆమె మాట్లాడితే చాలు అందులో నుంచి ఒక గొప్ప స్ఫూర్తిని పొందుదామనుకునేటువంటి మహాకవులు ఎంతమందో ఇక్కడ కూర్చుని వెళ్ళేవాళ్ళు. సాధకులు కూర్చునేవాళ్ళు. డాక్టర్ ప్రసాదరాయ కులపతి వంటి వాళ్ళు, పేసర అంజప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు, పన్నాల రాధాకృష్ణమూర్తి లాంటి వాళ్ళు, అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారు వీళ్ళ నాన్నగారు, ఇంతమంది ఒకళ్ళేమిటి, పొత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు లాంటి ఒక గొప్ప పాత్రికేయులు, మహాకవులు ఎంతమందో ఇక్కడ కూర్చున్నాడు. ఎందుకు నా మాటలు గొప్ప తాత్వికతను చాటి చెప్పే. వచసి వచసి తత్వధారాం మనసి మనసి సదాధారాం. ప్రతి మనస్సులోనూ ఆమె అలా నిలిచి ఉంది. సత్ ఆధారం. వపుషి కాంచన సురుచిరా. ఆమె యొక్క దేహ కాంతి స్వచ్ఛమైన మేలిమి బంగారంలాగా ప్రకాశిస్తుంది. వపుషి కాంచన సురుచిరాం శ్రిత జనానుగ్రహ తత్పరాం వందే విశ్వజననీం అర్కపురవాసినీం వాత్సల్యామృతవాహినీ. ఇంకో గొప్ప విషయం ఉంది. ఆమె దగ్గర కూర్చుంటే ఆమె స్పర్శ తగిలితే చాలా అనుభూతి కలిగేది. డాక్టర్ ప్రసాదరాయ కులపతి గారు ఆయన ఒక 1000 శ్లోకాలు రాశారు. అంబికా సాహస్రీ అని చాలా గొప్ప అనుభూతిని పొంది రాశారు. మృదుల హస్తస్పర్శ కిరణై సుప్త చేతన ప్రబోధిని. ఆమె అలా మన నుదుటి మీద అలా తన యొక్క హస్తంతో తాకితే ఒక విద్యుత్ ప్రవాహంలాగా ఆ జీవుడికి అనుభూతి కలిగేది. మృదుల హస్త స్పర్శ కిరణై సుప్త చేతన ప్రబోధిని భువి నిహిత చరణ కమలా. ఆమె అలా అడుగు పెడితే చాలు సకల సిద్ధి ప్రదాయినీం వందే విశ్వజననీం అర్కపురవాసినీం
వాత్సల్యామృతవాహినీం వందే విశ్వజననీం వందే విశ్వజననీం. అది ఆమె యొక్క గొప్పతనం. అటువంటి మాతృశ్రీ చరణ సన్నిధిలో మనం ఈ రోజున వ్యాస పూజ చేసుకుంటున్నాం, గురు పూర్ణిమ చేసుకుంటున్నాం. ప్రియతమ విద్యార్థిని విద్యార్థులారా, ఈ రోజున గురు పూర్ణిమ చాలా చోట్ల చేస్తున్నారు, దేవాలయాల్లో చేస్తున్నారు. కానీ అసలు గురువు ఎవరిననాలో తెలియకుండా మనం చేస్తున్నాం. అది ఎవరు ఆ గురువు? రోడ్డు మీదకి వెళితే ఎక్కడ చూసిన గురువే. గురువు అనే శబ్దాన్ని మనం వాడేస్తున్నాం. అసలు గురువు అనేటువంటి వాడు ఎవడు, ఎలా ఉంటాడు? వివేకి, చాతుర్యవాన్, అధ్యాత్మ జ్ఞానవాన్, శుచి, నిర్మలం యస్య భవతి తస్య గురుత్వం విద్యతే అని మనకి శాస్త్రం చెబుతోంది. గురువు అంటే ప్రతివాడు కాదు. గుశబ్ద అంధకార. గు అంటే అంధకారం. ఋషబ్దస్తు తన్నిరోధక. రు అంటే దాన్ని పోగొట్టటం, పోగొట్టేవాడు ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు. అంధకార నిరోధిత్వాత్ గురువు ఇత్యభిధీయతే. గురువు అంటే అది శబ్దానికి అర్థం. మనలో ఉండే చీకటిని పారద్రోలేవాడు గురువు. అదేమిటి? మనలో చీకటి అంటే ఎలా ఉంటుంది? అది అజ్ఞానం. మనకి చాలా విషయాలు సత్యాలుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి, నిత్యాలుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇది సత్యం కాదు అని చెప్పటం. ఈ శరీరం ఆహా ఇది ఎల్లకాలం ఉంటుంది కదా అనిపిస్తుంది. 20 ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్నప్పుడు దీనికి అనేక షోకులు చేస్తాం, 50 ఏళ్ళకి చేస్తాం, 70 ఏళ్ళకి చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది శాశ్వతం అనుకుని. కానీ దీనికి ముడతలు పడిన తర్వాత ఇది నెరుస్తూ ఉంటే దీనికి రంగులు వెయ్యాలి, దీనికి క్రీములు పుయ్యాలి, దీనికి రకరకాల వస్త్రాలు వెయ్యాలి, షోకులు చెయ్యాలి. కానీ ఇది శాశ్వతం కాదు అని నేర్పేటువంటి వాళ్ళు మాత్రం ఎవరు ఉంటారు అంటే మనకి, మన జీవితానికి చుక్కానిలాగా ఉన్నటువంటి గురువు ఒక్కడే. అటువంటి గురువులు ఈ భారతదేశంలో ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పటానికి వీల్లేదు. ఒక రమణ మహర్షి, ఒక రామకృష్ణ పరమహంస, ఇటు వస్తే జిల్లెలమూడి అమ్మవారు, ఇంతమంది గురువులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ భారత జాతి గురువు అని చెప్పదగినటువంటి ఒక మహనీయుడైనటువంటి వాడు ఉన్నాడు. ఆయనే వేదవ్యాస మహర్షి. ఎందుకుని ఆయనకి ఈ రోజున స్మరణ చేస్తున్నాం, పూజ చేస్తున్నాం. ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? ఎందుకంటే ప్రతివాడిని గురువు అనవద్దురా. గురువు అనేటువంటి వాడు మన జీవితంలో ఒక్కసారి తగులుతాడు, వాడే గురువు. మరి మీరందరూ ఎవరు అని మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. మేమందరం గురువులమేనా అనొచ్చు. ఒకసారి విజయవాడని ఉపన్యాసం ఇస్తుంటే ఒక రోటరీ క్లబ్ లో, అది టీచర్స్ డే. టీచర్స్ డే తెలుసు కదా మీకు, సెప్టెంబర్ 5 జరుగుతుంది. దాన్ని కూడా గురు పూజోత్సవం అంటారు. కాదు, ఇదే గురు పూజోత్సవం, ఇదే. అది ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం. అక్కడ నేను ఇదే మాట అన్నాను. మా అందరికి ఏదో సన్మానాలు చేశారు, గురువులని. మేము ఎవరైనా గురువులని కాదన్నారు. అక్కడికి ఆ సన్మానాలు గ్రహించడానికి వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప నా సోదరీమణి, మంచి కవి ఆవిడ, విజయవాడ నగరంలో. ఆవిడ అన్నది, దీక్షితులు గారు చాలా డ్యామేజింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు, మనందరం గురువులం కాదంటున్నాడు ఆయన. అదేమిటి, మా పిల్లలు, మా విద్యార్థులందరూ మమ్మల్ని గురువులుగా భావిస్తున్నారు అని ఆవిడ పాపం కాస్త అలిగింది. అన్నానమ్మా, అలకే ఎందుకు, సత్యం ఇది. ఏమిటంటే మనం గురువులం కాదమ్మా, మనం ఉపాధ్యాయులం, మన అధ్యాపకులం, అంతవరకే. ఏమిటి తేడా తెలుసుకోవాలి కదా. మరి అందరినీ గురువులు అంటే ఎట్లా? ఇప్పుడు రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ఏం గురువు, సిగరెట్ ఉందా, ఏం గురువు, ఒక్కబడి ఉందా, ఏం గురువు, కాస్త పక్కన జరుగు. ఏమిటి ఈ గురువు ఏమిటి? ఎవరినవ్వాలి గురువు? గురు శబ్దం ఎంత బరువైనది. గురు శబ్దం బరువు తగ్గిపోయేది చివరికి కాటాలో తేలికైపోయింది.
గురువు శబ్దానికి ఖాతాలో పెడితే ఎంత తూకం, అవతల పక్క ఎంత వేసినా అది ఇంకా తూకానికి రాదు. అంత బరువైనటువంటి, అంత విలువైనది. అటువంటి శబ్దము బజారు పాలయ్యింది. అది తెలుసుకోవాలి భారతీయుడైన వాడు. భారతీయుడికి తెలియవలసిందనే గురువు యొక్క గొప్పతనం తెలియాలి. ఈ ప్రపంచానికి గురువు యొక్క గొప్పతనం తెలిపినటువంటి దేశం భారతదేశం. అందుకే ఈ భారతదేశం ఎప్పటికైనా విశ్వ గురువు అని మన ప్రాచీనులు మనకు అందించారు. ఎందుకంటే ఈ భారతదేశాన్ని నడిపించగలిగినటువంటిది సరి అయిన మార్గంలో ఇక్కడ పుట్టిన మహర్షులు మనకిచ్చిన వాంగ్మయం. అటువంటి గొప్ప వాంగ్మయం ఇచ్చిన మహనీయుడు వేదవ్యాస మహర్షి. ఏమిటి ఆ గొప్పతనం? ఏమిటి అంటే మన జీవితానికి ఏది లక్ష్యం, ఏది ధ్యేయం, ఏది తెలుసుకోవాలి, మనం ఎటు ప్రయాణం చేయాలి. మన జీవితం అంటే తినటము, పడుకోవటము, ఒక ఇల్లు కట్టుకోవటము, లేకపోతే ఒక రాజ్యానికి నాయకుడు కావటము, భోగాలు అనుభవించటము, ఇంతేనా? మనం తెలుసుకోవలసింది ఏముంది? ఈ జీవితానికి, ఈ మానవుడికి, ఈ జీవుడికి, ఈ పయనానికి, ఈ ప్రయాణానికి లక్ష్యం ఏమిటి? డెస్టినేషన్ ఏంటి? మన డెస్టినేషన్ తెలియాలి కదా. మన లక్ష్యం ఎక్కడికి, ఈ ప్రయాణం అని నేర్పినటువంటి వాడు వేదవ్యాస మహర్షి. 18 పురాణాలు రాశాడు, 1,25,000 శ్లోకాల మహాభారతం రాశాడు, బ్రహ్మసూత్రాలు రచించాడు ఆయన. ఇంత చేసి చివరికి అన్నాడు, దిగులుగా నిలబడి నా 2 చేతులు ఎత్తి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక్కసారి వేడుకుంటున్నాను. ఓ మానవులారా, జనన మరణాలను చూస్తున్నారు, ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ వింతలన్నీ చూస్తున్నారు, అయినా కూడా మీరు ఇంకా మోక్షం గురించి ఆలోచించటం లేదు, మీ గురించి మీరు ఆలోచించటం లేదు. నేను అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక్కటే వేడుకుంటున్నాను, ఏది శాశ్వతమో, ఏది సత్యమో, ఏది నిత్యమైనది ఉందో అటువంటి దాని గురించి ఆలోచించండి, మీ గురించి అదే నాకు దిగులు అని వేదవ్యాస మహర్షి 2 చేతులు పైకెత్తి తన వేదనను తెలియజేసినటువంటి మహనీయుడు. ఈ ప్రపంచానికి ఉద్గతి కలగాలని, ఉన్నతి కలగాలి అని కోరుకున్నటువంటి వాడు. అందుకే ఆయన విశ్వ గురువు అన్నమాట. అందుకే ఈ రోజున గురు పూర్ణిమ, వ్యాస పూర్ణిమగా చేసుకుంటున్నాం మనం. అది ఆయన గొప్పతనం. ఈ ప్రపంచంలో ఇంత సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన వాడు ఎవడు లేడు. మేమందరూ ఉపాధ్యాయులు ఎందుకయ్యాం? పక్కన కూర్చుని దిద్దిస్తాం. ఉప అధ్యాయుడు, ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉండే టీచర్ ఉపాధ్యాయుడు. పక్కన కూర్చోవాలి. ఉప సమీపే అధ్యాయ అంటే అధ్యాపయతి. ఆ తర్వాత కొంచెం పెరిగామనుకోండి, అధ్యాపకుడు, లెక్చరర్. కాస్త దూరంగా ఉండి పాఠం చదువుతాడు, మీ పక్కన కూర్చోడాడు. మీ పక్కన కూర్చుంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది. ఇంకా పెరుగుతాం మనం, యూనివర్సిటీ లెవెల్కి వెళ్తాం. ఆ విశ్వవిద్యాలయంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకి ఆయన పాఠం చెబుతాడు, కానీ దగ్గర కూర్చోడు. పాఠం చెప్పినా కూడా మీకు కావలసినటువంటి ఆచారాలను మాత్రమే, ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆర్ కల్చర్, మన సంస్కృతికి, మన శాస్త్రాల యొక్క సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు మాత్రం చెబుతాడు ఆచార్యుడు, ప్రొఫెసర్. అది ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో మా అందరికి ఇచ్చినటువంటి టైటిల్స్. గురువు అని మాత్రం ఎవరు ఇవ్వాల, మేమెవరు గురువులం కాదు. మరి గురువు ఎవడు అంటే వీళ్ళందరికీ అతీతంగా ఉండేటువంటి వాడు గురువు. అదే వేదవ్యాసుడు లాంటి వాడు. అది తెలుసుకోవాలి. గురు శబ్దానికి ఉన్నటువంటి గౌరవం ఏంటో తెలియాలి. అప్పుడు మనకి గురు పూర్ణిమ అంటే ఎందుకు చేస్తున్నామో, వ్యాసుడు ఎందుకు ఈ గురు పూర్ణిమ రోజు పూజ అందుకుంటున్నాడో మనకి అర్థమవుతుంది అన్నమాట. అధ్యాత్మ జ్ఞానవాన్, ఒక ఆధ్యాత్మికత నేర్పాలి. వివేకానందుడు ఒక మాట అన్నాడు, ఏమిటి అంటే, నాకు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో నేను చదువుకున్నాను, నాకు పాఠాలు చెప్పిన సైకాలజీ, ఫిలాసఫీ, వీటన్నింటినీ చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఉపాధ్యాయులు, టీచర్స్, ప్రొఫెసర్స్. కానీ నాకు గురువు ఒక్కడే, ఆయనే. ఎవరు చెప్పండి? వివేకానందుడి గురువు ఎవరు? రామకృష్ణ పరమహంస. ఆయన ఎందుకంటే ఒకరోజు ఆయన క్లాసులో పాఠం వింటున్నాడు.
ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదివాడు ఆయన. పాఠం చెప్పేటువంటి ఆయన ఒక ఆంగ్లేయుడు ప్రొఫెసర్. ఆయన సైకాలజీ ఫిలాసఫీ చదువుతాడు ఆయన. అప్పుడు వివేకానందుడు ఉత్కంఠతో అడిగాడు ఆయన్ని, అయ్యా మీరు ఫిలాసఫీ చదువుతున్నారు బాగుంది, దేవుడు అంటున్నారు, బ్రహ్మ అంటున్నారు, ఇవన్నీ బాగానే ఉంది, అసలు దేవుడు ఎలా ఉంటాడు మీరు చూశారా, లేదా ఎట్లా ఉంటాడో మీరు చెబుతారా అని అడిగాడు. అబ్బాయి నాకు తెలియదయ్యా, నేను ఉన్న పాఠం చదువుతున్నా అన్నాడు. ఎందుకని, మేమందరము సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తాం అంతే. ఇప్పుడు వేరే పాఠం చదివితే సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తాం అంతే కదా. మీకు సంవత్సర కాలంలో మీకున్న టెక్స్ట్ బుక్ మేము పూర్తి చేయాలి, అంతేగాని సంవత్సర కాలం పాటు నేను బ్రహ్మ పదార్థం గురించి చెబుతానంటే మీరు పరీక్షలు ఏం రాస్తారు? ఇంకా మీ పాఠాలన్నీ పూర్తి కావాలి కదా, క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ చెప్పాలి కదా కదా. కాబట్టి మేము ఎంతవరకు అంటే సిలబస్, పాఠ్య ప్రణాళికలు మాత్రమే. కానీ గురువు అలా చెయ్యడు, మన జీవితానికి కావలసింది చెబుతాడు. అదే జరిగింది. వివేకానందుడు ఆ ప్రొఫెసర్ని అడిగిన దానికి సమాధానం దొరక్కపోతే మరి నాకెవరు చెబుతారు దీని సమాధానం అడిగాడు. కలకత్తాలో దూరంగా ఒక చోట గుడి ఉంది, కాళికాలయం, దక్షిణేశ్వరం అని ఉంది. అక్కడికి పిచ్చాయిన్లా కూర్చుని ఉంటాడు, ఒక అర్చకుడు ఉంటాడు, అక్కడికి వెళ్ళి అడగమన్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి అడిగాడు, అయ్యా దేవుడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అని. ఆయన ఒకసారి కిందకి పైకి చూసి వివేకానందుడిని నవ్వి ఊరుకున్నాడు. వివేకానందుడు వదల్లా మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగాడు, మీరు దేవుణ్ణి చూశారా? అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, చూశాను. ఎట్టా ఉంటాడు దేవుడు? నీలాగానే ఉంటాడు అన్నాడు ఆయన. అదేమిటి నాలాగా ఉంటాం ఏమిటి? అవును నీలాగానే ఉంటాడు. అంటే నీలో, అదిగో వాళ్ళందరిలో, అక్కడ ఉన్న భక్తులందరిలో నేను దేవుడిని చూస్తున్నాను. దేవుడు అంటే ఇక్కడ ఒక చోట కూర్చోడు ఆయన, అందరిలోనూ ఉన్నవాడు దేవుడు. కాబట్టి నీలో ఎక్కడ ఉన్నాడో అదిగో ఆయనే దేవుడు. అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అని వేదం చదువుతాం, మంత్రపుష్పం రోజు వింటాం మనం. అందులో చెప్పేది అంతా వ్యాపించి ఉన్నవాడే పరమాత్మ, అదే నీలో నేను చూస్తున్నానన్నాడు. ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆనాటి నుంచి రామకృష్ణ పరమహంస ఆ మహానుభావుడు, ఆ సమాధానం చెప్పినటువంటి ఆయనే గురువు అయ్యాడు వివేకానందుడికి. గురువు అంటే మన జీవితానికి తత్వాన్ని చెప్పేటువంటి వాడు. అంతేగాని మనం కాలేజీలోనూ స్కూళ్లలోనూ చదివినంత మాత్రాన అంటే అర్థం ఏమిటి అక్కడ? దీనికంటే విలువైనటువంటి ఒక గొప్ప మార్గాన్ని చూపించాలి. అటువంటి గొప్ప మార్గము మనకి ఎక్కడ లభిస్తుందో వాటన్నింటిని, ఆ గ్రంథాలన్నింటినీ రచించి మనకు అందించి, ఇదిగో మీరు ఈ భారతీయ మార్గంలో ప్రయాణం చెయ్యండి అని, తరించండి అని చెప్పినటువంటి వాడు వేదవ్యాస మహర్షి. కాబట్టి వ్యాసుడు మనకి గురువు అయ్యాడు. అందుకని మన గురు పరంపర ఒకటి ఉంటుంది. ఆ గురు పరంపరను తలుచుకుంటూ ఇదిగో ఈ రోజు దగ్గర నుంచి ఈ భారతదేశంలో గురు పూజ చేస్తారు. ఇవాళ ఏమిటి? ఆషాఢ పూర్ణిమ. ఆషాఢ మాసంలో పూర్ణిమ ఇది. ఈ ఆషాఢ పూర్ణిమ నుంచి 4 నెలల పాటు చాతుర్మాస్య దీక్ష అంటారు. ఈ 4 నెలలు కూడా గొప్ప గొప్ప యతీంద్రులందరూ కూడా, పీఠాధిపతులందరూ కూడా ఒక నదీ తీరంలో ఉండి ప్రజలందరినీ కూడా ప్రబోధిస్తారన్నమాట. అది గొప్పతనం. అందుకని ఇదిగో ఈ ఆషాఢ పూర్ణిమ వ్యాస పూర్ణిమ అయ్యింది. బియ్యం పోస్తారు గుడ్డ మీద, ఒక వస్త్రం మీద బియ్యం పోస్తారు. అక్కడ నిమ్మకాయలు పెడతారు, పెట్టి దాని యందు ఆవాహన చేస్తారు. ఎవరిని అంటే వ్యాసుణ్ణి, శంకరాచార్యుల వారిని, గౌడపాదులు, అలాగే గోవింద యతీంద్రులు, వీళ్ళందరినీ. ఎందుకుని అంటే ఆ బియ్యము వాళ్ళకి భిక్ష. ఆ నిమ్మకాయలు కార్య సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. నిమ్మకాయలు దేన్ని డెవలప్ చేస్తే? మనలో ఇమ్యూనిటీని, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అదిగో దానికోసం, మనలో కార్య సామర్థ్యం కోసం వీటిని పోస్తారు. ఇవాళ రోజున ఆషాఢ పూర్ణిమ రోజు వ్యాస పూజ చేస్తారు. వ్యాస పూర్ణిమ అందుకే ఏర్పడుతుంది. అదే గొప్పతనం దీనికి. అందుకని వ్యాస భగవానుడికి ఇక్కడ మనం పుష్పమాల వేసి పూజించి గురువులందరినీ తలుచుకుంటున్నాం. మనం
గురువు అంటే అంత గొప్పవాడు, మన జీవితంలో అంత గొప్పతనాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు. అంతేగాని గురువులంటే మనం అనుకున్నట్టుగా రోడ్డు మీద వెళ్ళే ప్రతివాడిని గురువు అనటం కాదన్నమాట. అదేమిటండి, అట్లాగైతే గురువు అనేటువంటి పదానికి అంత గొప్పతనం ఉంటే మిగతా వాడు ఎవరు గురువులు కాదా? నీకు అటువంటి గొప్ప కనువిప్పు కలిగించేవాడు ఎవడన్నా తగిలితే అప్పుడు వాడు గురువే అవుతాడు. అటువంటి జరిగింది శంకరాచార్యుల వారి జీవితంలో. శంకరాచార్యుల వారు కాశీనగరంలో వెళుతున్నారు, అలా స్నానం చేసి గంగా నదిలో వెళుతున్నారు రోడ్డు మీద. అక్కడికి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. ఎలా వచ్చాడు అంటే మాసిపోయిన బట్టలతో, వస్త్రాలన్నీ మాసిపోయినాయి. 4 కుక్కల్ని అలా పట్టుకుని వచ్చాడు. ఇప్పుడు కుక్కల్ని పట్టుకురావడం మామూలే. ఉదయం మనం లేచామనుకోండి, మనం గుడ్ మార్నింగ్ మనుషులకు చెప్పేది వాళ్ళ పెంపుడు కుక్కలకి. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇంటి ముందు కుక్కలు తీసుకొస్తున్నారు. అది వాళ్ళ ఇంట్లో కాకుండా మన ఇళ్ల ముందు ఆ కుక్కలు తిప్పుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ పూర్వకాలంలో అలా కుక్కలు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు. వీడు వచ్చాడు అట్లా. వెంటనే ఈయన అన్నాడు, గచ్చ గచ్చ అన్నాడు. తప్పుకో ఏమిటి ఇదంతా అసహ్యంగా, దారికి అడ్డంగా అన్నాడు. వెంటనే అతను ప్రశ్న వేశాడు శంకరాచార్యుల వారిని, ఎవరిని తప్పుకోమంటావు నువ్వు అని? నువ్వు ఎవరిని తప్పుకోమంటున్నావు? నీకు ఎదురుగా వచ్చినటువంటి ఈ శరీరాన్ని తప్పుకోమంటున్నావా? నీ ఎదుగులో శరీరం ఉంది కదా, నా శరీరమే, ఎవరైనా శరీరం ఉంది, దాన్ని తప్పుకోమంటున్నావా? లేదా ఈ శరీరము లోపల, నీ శరీరము లోపల, అందరి శరీరాల లోపల ఉన్నటువంటి ఒక శక్తి ఉంది, చైతన్యం ఉంది, దాన్ని ఆత్మ అని అంటారు. దాన్ని తప్పుకోమంటావా? దేన్ని తప్పుకోవాలి చెప్పు. అందరిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని తప్పుకోమంటే ఇప్పుడు నీలో కూడా ఉన్నాడు వాడు. ఎవరిని తప్పుకోమంటావు? అన్నమయం వా జ్ఞానమయం వా. ఎవరిని? శంకరాచార్యులు ఒక్కసారి ఆలోచనలో పడ్డాడు. ఏమిటి ప్రశ్న? అప్పుడు ఆయన ఆలోచించుకుని ఆ వచ్చినటువంటి వాడు సాక్షాత్తుగా పరమేశ్వరుడు అనుకుని కాళ్ళ మీద పడి నమస్కారం చేశాడు. అతను అపరిశుభ్రంగా ఉన్న చండాలుడైనప్పటికీ కూడా జ్ఞానోదయమైంది ఆయనకి. అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ఎలుగెత్తి చాటిన శంకరాచార్యులు వారి అహంకారం అనలేం, కానీ ఈ లోకానికి చాటి చెప్పటం కోసం ఆయన అహంకారాన్ని ప్రదర్శించారు. ఆయన అది మన కోసం. మనకు అనిపిస్తుంది జ్ఞానం పెరిగితే అనిపిస్తుంది మనమే గొప్పవాడు అనుకుంటాం. అలా అన్నాడు, తప్పుకోవాలి. ఎవరిని తప్పుకోమంటావయ్యా నువ్వు? అందరిలోనూ పరమాత్మ సమానంగా ఉన్నప్పుడు నన్ను తప్పుకోమంటావేంటి? ఎలా తప్పుకుంటాం? ఎలా ఉంటాడు? నిండి ఉంటాడు అంటే దానికి ఉదాహరణగా సూర్యబింబం పగలు అక్కడ ఒక కొండలో నీళ్లు పోసి పెట్టారు, అందులోనూ సూర్యబింబం పడుతుంది. చెరువు ఉంటుంది, చెరువులోనూ సూర్యబింబం పడుతుంది. లేదా ఇంకెక్కడైనా నీళ్లు ఎక్కడెక్కడ ఉంటే ఆ పాత్రలన్నింటిలో సూర్యబింబం పడుతుంది. సూర్యుడు ఒక్కడే, కానీ ఇన్ని చోట్ల ఇన్ని రకాలుగా సూర్యబింబం కనిపిస్తోంది. అలాగే ఈ సృష్టి అంతా వ్యాపించి ఉన్నది ఒక్కటే చైతన్యం. మనందరిలోనూ రకరకాలుగా అది వ్యాపించి ఉంది. నన్ను దీక్షిత్ అంటున్నారు, అతను ఏమన్నా అన్నో ప్రసాద్ అంటారు, ఆయన వరప్రసాద్ మూర్తి అంటారు. పేర్లు మార్పు అంతే. ఇది తెలుసుకోవాలి అని చెప్పినటువంటి వాడు. అది విని శంకరాచార్యుల వారు అప్పుడప్పుడు అద్భుతంగా ఒక శ్లోకం చెప్పాడు. 5 శ్లోకాలు చెప్పాడు. భవే మనీషా పంచకం అన్నమాట. అదేమిటంటే, చండాలోస్తు సతుద్విజోస్తు గురురిత్యేషా మనీషా మమ. వాడు చండాలుడైతే ఏమిటి, ద్విజహాస్తు, ఇప్పుడు బాగా చదువుకున్న పండితుడైన బ్రాహ్మడైతే ఏమిటి, ఎవడైతే నాకెందుకు, నాకు ఎవడైతే కనువిప్పు కలిగిస్తాడో, జ్ఞానాన్ని బోధిస్తాడో అటువంటి వాడు నాకు గురువు, అటువంటి వాడు నాకు గురువు అవుతాడు. చండాలోస్తు సతుద్విజోస్తు గురువు, ఆయన నాకు గురువు అన్నాడు. గురువు అంటే అది. శంకరాచార్యుల వారు గురువు అంటే ఎవడో తెలియజేశాడనమాట. అటువంటి గురువులు అడుగడుగున ఈ భారత సీమలో, ఈ గడ్డ పైన సంచరించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అటు అరుణాచలం వెళ్తే రమణ మహర్షి, ఇటు ఈ మారుమూల జిల్లలముడి గ్రామానికి వస్తే ఇక్కడ అమ్మవారు కూర్చుని ఇక్కడ పండితులకు కూడా అంతుపట్టని తత్వ రహస్యాలను తన యొక్క చిరు నవ్వుతోనో, కను చూపుతోనో, లేదా ఒక మాటతోనో, లేదా ఒక అడుగు వేసి
ఆవిడ బోధించినటువంటి మహనీయులు ఉన్నారు. గురువులకు నిలయమైనటువంటిది ఈ భారతదేశం. బ్రహ్మైవాహమిదం జగచ్చ సకలం చిన్మాత్ర విస్తారితం సర్వం చైతద విద్యయా త్రిగుణయా శేషం మయా కల్పితం యుద్ధం యస్య దృఢావతి సుఖతరే నిత్యే పరే నిర్మలే చండాలోస్తు సతుద్విజోస్తు గురురిత్యేషా మనీషా మమ. గురువు అంటే మనకి తత్వాన్ని చెప్పేవాడు. ఆవిడ చదువుకుందా అమ్మవారు? ఆవిడేం చదువుకోలేదు, ఏం చదువుకోలే. కానీ ఎంతమంది మహాపండితులకు కూడా చిక్కు సమస్యలుగా ఉన్న తత్వాలను ఆమె అలా ఒక్క మాటలో చెప్పేసింది ఆవిడ. రమణ మహర్షి మాట్లాడేవాడా? లేదు. మౌన వ్యాఖ్య ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్వం యువానం, ఎప్పుడు మౌనంగానే ఉండేవాడు. ఒకసారి ఇంగ్లాండ్ నుంచి పాల్ బ్లంటన్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప రీసెర్చర్ వచ్చాడు, పరిశోధకుడు ఆయన. మన భారతదేశంలో, అమెరికాలో మొదలైన దేశాల్లో ఒక విభాగం, ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, దాని ఇండోలజీ అంటారు. ఇండోలజీ అంటే భారతీయ సంస్కృతికి సంబంధించి ఇండోలాజికల్ స్టడీస్ అంటారు. దాంట్లో చాలా గొప్పగా రీసెర్చ్ చేస్తారు. మనకంటే కూడా విదేశీయులు చేస్తారు, అది మనం చేయం, విదేశీయులు చేస్తారు. పాల్ బ్లంటన్ అనేటువంటి వాడు కంచి వచ్చాడు. కంచి తెలుసు కదా మీ అందరికీ. అక్కడ కంచిలో పరమాచార్య చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు ఉన్నారు. ఆయన చాలా గొప్ప తపస్సంపన్నుడు. ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడు, ఏమండి భారతదేశంలో గురువులు ఉన్నారా అని. గురువుల్ని చూడాలని ఉంది, అందుకని మేము వెతుక్కుంటూ ఉంటే మీ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారు, మిమ్మల్ని చూడాలని వచ్చాం అన్నారు. అయ్యా, నేను గురువుని కాదు, నేను ఈ పీఠానికి అధిపతిని. నాకంటే కూడా గొప్ప గురువు నీకు అరుణాచలం వెళ్ళు, అక్కడ ఉంటాడు. సరే వెళ్ళాడు అక్కడికి. అరుణాచలం వెళ్ళి చూశాడు. ఇది చాలా కాలం అయింది, 60-70 సంవత్సరాల క్రితం అన్నమాట. అరుణాచలం వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఎక్కడ రమణ మహర్షి అంటే ఆయన ఒక చిన్న గోచి పెట్టుకుని అక్కడ రాళ్ళన్నీ కూడా అలా గోడలాగా పెడుతున్నట్టు. ఆయన్ని అడిగాడు వెళ్ళి ఈ పాల్ బ్లంటన్, హూ ఈజ్ రమణ అని. ఒక నవ్వు నవ్వాడు ఆయన, ఊరుకున్నాడు. ఆయన రాళ్ళు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాడు. ఎవరు అనుకుంటారు అట్లా ఉన్నవాడిని చూసి ఒక గొప్ప యోగిని, మహర్షి అని. అలా పక్కకి వెళ్ళి ఎవరు రమణ మహర్షి అంటే వాళ్ళు అన్నారు, ఆయనే అన్నారు, హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ రమణ మహర్షి. ఆయన రమణ మహర్షి. అక్కడి నుంచి ఆయన ఎప్పుడు పర్ణశాలలోకి వెళ్తాడా ఏమిటా ఎదురు చూసి వెళ్ళి ఆయన ఇంగ్లీష్ అడుగుతుంటే పక్కన వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఆయన ప్రశ్నలు వేశారు. ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు, అటా కూర్చున్నాడు, అంతే నవ్వాడు, చూస్తూనే ఉన్నాడు. పాల్ బ్లంటన్ ఆయన యొక్క మౌనం నుంచి, ఆయన ఆ మౌనంగా ఉన్న దాని నుంచి అనేకమైనటువంటి విషయాలు, తనకి తోచిన విషయాలన్నీ కూడా ఒక గొప్ప పుస్తకంగా రాశాడు పాల్ బ్లంటన్. ఇంగ్లీష్లో చాలా ఫేమస్. రమణ మహర్షి, ఫిలాసఫీ ఆఫ్ రమణ మహర్షి అన్నమాట. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. గురువు అంటే అది అని చెప్పి కంచి స్వాముల వారు ఎందుకన్నాడంటే, అది ఆయన గొప్పవాడే, కానీ నాకంటే గొప్పవాడు. అదిగో నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను, శాస్త్రాలు చదివాను, కానీ అదిగో ఆయన మౌనంతోనే మనలో ఉండే సమస్యలు, సందేహాలు పటాపంచలు చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మౌనం కూడా గొప్పదే. అందుకే దక్షిణామూర్తి మౌనంగా చిన్ముద్రతో ఉంటాడు. ఆయన చిన్ముద్ర అంటే ఇందులో ఒకటి పరమాత్మ, ఇంకోటి జీవాత్మ, ఈ రెండు కలవటమే చిన్ముద్ర. ఈ మిగతా వేళ్ళన్నీ కూడా దూరంగా ఉంటాయి. అంటే ఒకటి సత్వ, రజస్, తమో గుణాలు, 3 గుణాలు, వాటిని వేరు చేసి ఈ జీవుని తీసుకొచ్చి ఈ పరమాత్మతో కలపాలి. ఈ 3 గుణాలు ఎప్పుడు వేరవుతాయో అప్పుడు ఈ జీవుడు పరమాత్మకు దగ్గర అవుతాడు. అదే చిన్ముద్ర. ఆయన మాట్లాడలేదు, కూర్చున్నాడు అంతే పరమశివుడు. అదే గొప్ప గురుత్వం అయ్యింది ఋషులందరికీ. దక్షిణామూర్తి అంటే అదే దక్షిణామూర్తి తత్వం. ఇటువంటి అద్భుతమైన రహస్యాలు ఎన్నో భారతీయ తత్వ చింతనలో ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ కూడా తన అసంఖ్యాకమైనటువంటి గ్రంథాలలో, అంటే మహాభారతం ద్వారా, అలాగే 18 పురాణాల ద్వారా, అందులో ఉన్నటువంటి గొప్పదైన భాగవతం పురాణం, దేవీ భాగవతం, ఇవి కాకుండా బ్రహ్మసూత్రాల నుంచి ఒక్క మహాభారతంలో
కౌరవుల పాండవుల కథలు మాత్రమే కాదు, 500 ఉపాఖ్యానాలు ఉన్నాయి, 500 స్టోరీస్. సంబంధం లేదా ఆ కథకి దానికి, ఆ మధ్యలో తీసుకొచ్చి పెట్టేశాడు ఆయన. దేనికంటే మనకి తెలియటం కోసం. ఆ కథలు ధర్మాన్ని బోధిస్తాయి. ధర్మం అంటే ఏమిటో బోధించేటువంటిదే మహాభారతం. ధర్మం యొక్క నిధి అది. అటువంటి మహాభారతంలోని భగవద్గీతను ఆయన అందించాడు. ప్రపంచంలో బైబిల్తో సమానంగా ట్రాన్స్లేషన్స్, అనువాదాలు వచ్చిన ఏకైక గ్రంథం ఏమిటంటే అది భగవద్గీత. ఆ భగవద్గీత సృష్టికర్త వేదవ్యాస మహర్షి. అటువంటి వేదవ్యాస మహర్షి మన జాతికి ఒక మార్గాన్ని చూపించాడు, ధర్మ మార్గాన్ని చూపించాడు, తత్వ మార్గాన్ని చూపించాడు. అందుకే ఆయన గురువు అయ్యాడు. అందుకని ఆయన మన గురువుగా భావించి ఈ రోజున మనం పూజిస్తూ ఉన్నాం. నా ప్రసంగాన్ని చివరగా ఒక్క అంశంతో 2 నిమిషాలతో ముగిస్తాను. అదేమిటి అంటే, ధర్మం అనే దాన్ని అత్యంత సూక్ష్మంగా అందించినటువంటి మహనీయుడు ఆయన. మనకి భారతదేశంలో ఇండోర్ ఎక్కడుంది? ఇండోర్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? ఇండోర్ చెప్పు. మహారాష్ట్ర కాదు, ఇంకా మధ్యప్రదేశ్. మధ్యప్రదేశ్లో ఇండోర్ అనేటువంటి నగరం ఉంది. ఆ ఇండోర్ కి మహారాణి ఉంది. ఆవిడ పేరు అహల్యాబాయి హోల్కర్. ఆవిడ మహారాణి. ఇండోర్ వెళ్తే మీరు ఎప్పుడైనా అక్కడ కోట చూడండి. కోట ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. దాన్ని అంటే ఆమె ఒక్కతే, అంటే భర్త పోతే మహారాజు, ఆవిడే పరిపాలన చేసింది. చాలా అద్భుతమైన పరిపాలన, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆవిడ. ఇండోర్ ఒక పల్లెటూరు లాగా ఉంటే ఈ రోజు మనం చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం. ఒక మహానగరం. అది క్లీన్ సిటీ అన్నమాట. భారతదేశంలో దానికి మంచి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి క్లీన్ సిటీగా. ఆవిడ ఒక అలవాటు ఉంది ఆవిడకి. ఏమిటంటే ప్రతిరోజు ఒక పురాణం వింటుంది, ఒక పండితుడిని పిలిపించి వింటుంది. అలా ఒక రోజు భగవద్గీత వినిపించమంది. ఆయన ప్రారంభించాడు. భగవద్గీత ఎందులో ఉంది? మహాభారతంలో ఉంది. మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి ఒక భాగం భగవద్గీత. అందులో 700 శ్లోకాలు పైన ఉన్నాయి. అందులో మొదటి శ్లోకాన్ని ఆ పండితుడు చదివాడు. ఆవిడ కళ్ళు మూసుకుని వింటోంది. ఆయన చెప్పేది ప్రారంభమైంది ఆ రోజు మొదటి శ్లోకంతో. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. అది మొదటి శ్లోకం. అందులో సంజయుడు అనేటువంటి ఒక అతన్ని ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు. ఏమని అంటే, ఈ సంజయుడెవడు అంటే ధృతరాష్ట్రుడికి బంధువు. ధృతరాష్ట్రుడికి కళ్ళు లేవు, కానీ కురుక్షేత్రంలో జరిగే యుద్ధము ఆయన తెలుసుకోవాలి, చూడటానికి వీలు లేదు. వేదవ్యాస మహర్షి ఒకటి అడిగాడు ఈ ధృతరాష్ట్రుడిని, అయ్యా తాత, మీరు ఒకవేళ ఆ యుద్ధం చూడాలని అనుకుంటే చూడటానికి వీలుగా మీకు చూపునిస్తాను కొన్నాళ్ల పాటు, మీరు యుద్ధంలోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు. చిచ్చి నేను చూడలేనన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ యుద్ధంలో మా కొడుకుల్ని కొడుతూ ఉంటారు, అలాగే నా బంధువుల్ని కొడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు పడిపోతూ ఉంటారు. యుద్ధం అన్న తర్వాత కొట్టటము, తిట్టటము, పరాజయాలు అన్నీ ఉంటాయి కదా, అది నేను చూడలేను. మా వాళ్ళ యొక్క అవస్థలు నేను చూడలేను అంటే, కానీ వినాలని ఉంది, ఉత్సుకత ఉంది, ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనుంది. అప్పుడు వేదవ్యాస మహర్షి అన్నాడు, మీకు ఎప్పటికప్పుడు లైవ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు లైవ్ వెళ్తుంది చూసారా మనకి, అట్లా లైవ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వటానికి వీలుగా సంజయుడు అనేటువంటి ఈయనకున్నాడు. ఈయన యుద్ధరంగంలో ఉండి అన్ని తెలుసుకుని రికార్డు చేసుకుని మీకు చెబుతాడు. అతనికి అంత పెద్ద విశాలమైన కురుక్షేత్రంలో వెళ్ళి చూడలేకపోవచ్చు ఏం జరుగుతోందో నుంచున్న చోట నుంచి. కానీ ఆయన ఇచ్చిన దివ్య దృష్టి వల్ల, దూరదృష్టి వల్ల, టెలివిజన్ అన్నమాట, మొత్తం అన్ని చూడగలుగుతాడు. అలా సంజయుడు అన్ని చూశాడు. 18 రోజులు మొత్తం యుద్ధం జరిగితే 10 రోజులు యుద్ధం అయిపోయే సమయానికి భీష్మాచార్యుడు తనంతట తానే నేల కొరిగాడు. ఆయన ఎప్పుడు అనుకుంటే ఇప్పుడు మరణిస్తాడు. నేల కొరిగాడు యుద్ధంలో. ఆయన నేల మీద పడిపోకుండా అర్జునుడు బాణాలతో అంపశయ్య అంటే
ఒక చక్కటి బాణాలతో బెడ్ తయారు చేశాడు. కుర్లాన్ బెడ్ లాగా మంచి బెడ్ అన్నమాట. దాని మీద ఆయన కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నాడు. మనకైతే కంఫర్ట్ ఉండదు, కానీ ఆయన మహానుభావుడు కాబట్టి బాణాల మీద, ఆ ములుకుల మీద కూడా ఆయన ఉన్నాడు. ఈ మధ్య ఆక్యుపంక్చర్ అని కొత్తగా వస్తుంది, అవి సూదులు గుచ్చుతారు, అది ఆరోగ్యానికి మంచిది. భీష్మాచార్యుడు కూడా చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అనుకున్నాడు, ఏమో దాని మీద అలా ఉన్నాడు. మహానుభావుడు కాబట్టి, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఉన్నాడు. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత కాస్త ఇంటర్వల్ వచ్చిందప్పుడు సంజయుడికి. వెంటనే ఆయన ధృతరాష్ట్ర దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు, ఇదిగో ఇది అని. ఏమిటి అంటే, నేను యుద్ధం చూశాను అని. అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు, ఏమనంటే, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, ధర్మానికి భూమి అయినటువంటి ఈ కురుక్షేత్రంలో సమవేత యుయుత్సవ, అందరూ కూడా యుద్ధం చేయాలనుకున్న ప్రతి రాజు వచ్చాడు ఇక్కడికి. భారతదేశమే కాదు, చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజ్యాల వాడు కూడా వచ్చేసారు. అసలు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో రాజులందరూ ఆ యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. అసలు సగం ప్రక్షాళనం చేయటానికే కృష్ణ భగవానుడు ఆ యుద్ధాన్ని పెట్టాడు. వచ్చారు, అందులో మామకాహ, నా వాళ్ళు ఉన్నారు, పాండవాహ, పాండవులు ఉన్నారు, ఇరుపక్షాలు ఉన్నాయి. కిం అకుర్వత, వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు యుద్ధంలో తెలుసుకోవాలని ఉంది అన్నాడు. ఈ శ్లోకానికి అర్థం అది. ఇక్కడ ఆవిడ కళ్ళు మూసలను వింటూ ఒక్క క్షణం ఆవిడ కళ్ళు తెరిచి, అయ్యా పండిట్జీ మీరు ఇక ఆపండి అంది. అదేమిటమ్మా, రెండో శ్లోకం కూడా చెప్పాలి కదా. అక్కర్లేదండి, చాలు, ఈ శ్లోకం చాలని, ఈ ఒక్క శ్లోకం చాలు నాకు. ఎందుకుని అంటే భగవద్గీత సారం మొత్తం, అంతేకాదు సమస్తమైన భారతీయ తత్వచింతన సారం, గ్రంథాల యొక్క ఎసెన్స్ అంతా కూడా, సారాంశం అంతా కూడా ఈ శ్లోకంలోనే ఉంది. ఇంకా నేను వినవలసిన అవసరం లేదు అని. అదేమిటి ఆవిడంది, వాడు ఎంత విదుషీమనో చూడండి, గొప్ప స్కాలర్ ఆవిడ. ఏమీ లేదు, ఇందులో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, దాన్ని ఆ పదాలను విడగొట్టి ఒక చక్కటి అర్థాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. అదేమిటంటే, ధర్మ విడది, క్షేత్రే విడది, కురు విడది, క్షేత్రే విడది. క్షేత్రే అక్కడ అవతల ఉన్న క్షేత్రే రెండింటి ఒక చోట చేర్చు, క్షేత్రే క్షేత్రే. ధర్మ అనే దాని ద్వితీయ విభక్తికి ధర్మం, కురు మొత్తం ఒక వాక్యం అయ్యింది. ఏమిటి అంటే, క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మం కురు. ధర్మాన్ని బాగా ఆచరిస్తోంది ఈ అమ్మాయి. విను విను, క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మం కురు అన్నది. అదేమిటి ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నాడు పండిట్జీ. ఏమిటంటే, క్షేత్రమునందు అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ. క్షేత్రం అంటే భూమి, స్థలం. నువ్వు ఏ స్థలానికి వెళితే అక్కడ. పాఠశాలకు వెళ్ళు, కార్యాలయానికి వెళ్ళు, ఇంట్లో ఉండు, లేకపోతే ఎక్కడన్నా వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్ళు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ధర్మం కురు, ధర్మము చెయ్యి, ధర్మాన్ని ఆచరించు. ఇంతకంటే మించింది ఏముంది? మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ధర్మాన్ని ఆచరించడమే. ఏ అవస్థలో ఉన్నా, ఏ స్థలంలో ఉన్నా, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ధర్మాన్ని ఆచరించడమే భగవద్గీత యొక్క సారాంశం. ఇంతకంటే ఏం వినాలి ఇంకా? అంతేకాదు, క్షేత్రే క్షేత్రే, క్షేత్రం అంటే ఈ శరీరం, క్షేత్రం అంటారు దీన్ని, శరీరం. కాబట్టి క్షేత్రే క్షేత్రే, మనము ఏ దేహాన్ని ధరించినా, అంటే ఎన్ని జన్మలైనా ఎత్తనేయండి, మానవుడుగా ఈ శరీరాన్ని ధరించాం, వచ్చే జన్మలో ఇంకో శరీరం ధరిస్తాం, మనం చెప్పలేం కదా. అట్లా మనం ఏ జన్మ ఎత్తినా, ఏ శరీరాన్ని ధరించినా కూడా ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. ఇంతకంటే మించినది లేదు కదా అని భగవద్గీత మొదటి శ్లోకంలోనే ఆ మహానుభావురాలు అహల్యాబాయి హోల్కర్ గ్రహించింది. ఆమె చాలా గొప్పది, ఎన్నో దేవాలయాలు ఉద్ధరించింది ఆవిడ. భారతదేశంలో ఆమె చాలా గొప్ప గొప్ప ధర్మ కార్యాలు చేసింది ఆవిడ. ఆవిడ భగవద్గీత సారాంశాన్ని, వ్యాస భగవానుడి యొక్క అంతరంగాన్ని, హృదయాన్ని, ఆయన చెప్పినటువంటి అన్ని గ్రంథాల యొక్క సారాంశాన్ని ఒక్క వాక్యంలో ఆవిడ గ్రహించింది. అది గ్రహిస్తే చాలు, మన జీవితం ధన్యమవుతుంది. అటువంటి అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇచ్చిన మహానుభావుడు ఇలా గంటలు, రోజులు, సప్తాహాలు, నెలలు, సంవత్సరాలు చెప్పుకున్న తరగనటువంటి నిధి వ్యాస భగవానుడు మనకు అందించినటువంటి వాంగ్మయ సుధా నిధి, అమృతమది. దాని నుంచి మనం ఎంతైనా స్వీకరించవచ్చు, కానీ నాకు ఇచ్చిన సమయం చాలా తక్కువ. దీనికే నేను ఎంతో
ఉబ్బిపోతున్నాను, ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను, పరవశించిపోతూ ఉన్నాను. ఇంతకంటే ఏం కావాలి? ఇక్కడ మానవుడికి కావలసింది గురువు యొక్క కృప. చక్కగా గురుపాదుకా స్తోత్రాన్ని ఎంత అద్భుతంగా చదివారమ్మా మీరందరూ. మా వరప్రసాద్ మూర్తి నేతృత్వంలో, హనుమత్ప్రసాద్ సూచనతోనూ, అధ్యాపకులందరి యొక్క శిక్షణతో మీరు చక్కగా చదివారు. చాలా ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి ఒక సంప్రదాయంతో ఈ రోజున మీరు చేసుకున్న ఈ వేడుక అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచింది. గురువు యొక్క పాద పద్మముల యందు మనస్సు నిలబడకపోతే ఎందుకు? మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన గురువుల్ని మనం గుర్తు పెట్టుకుందాం. గురువు అంటే ఏంటో తెలిసింది కాబట్టి మన ప్రిన్సిపాల్ గారు ఇందాక అన్నారు, శివాజీకి సమర్థ రామదాస్. శివాజీకి ఖడ్గయుద్ధము, ధనుర్విద్య అన్ని నేర్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ ఆయన గురువు ఎవరంటే సమర్థ రామదాస్. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఆయన కనువిప్పు కలిగించి ఈ జాతి కోసం నువ్వు నీ పరాక్రమాన్ని ఉపయోగించమన్నాడు. అందుకే ఆయనకి తన రాజ్యం అంతా కూడా ధారాదత్తం చేశాడు. అందుకే ఆయన జెండా పేరు భగవా జెండా, కాషాయ జెండా అన్నమాట. అది గురువు గారికి ఇచ్చేశాడు ఆ రాజ్యం అంతా కూడా. అలా రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానందుడికి, శివాజీకి సమర్థ రామదాసు, అలాగే చలం అనేటువంటి ఆయన తెలుగులో బూతుల పుస్తకాలు రాశాడే. ఆ పుస్తకాలు చదివి చెడిపోతున్నారని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఆ పుస్తకాలు తీసుకుని తగలబెట్టేవాళ్ళు. అటువంటి చలం అరుణాచలం వెళ్ళి అక్కడ రమణ మహర్షి ఒక్క చూపుతోనే మారిపోయి చలం మ్యూజింగ్స్ అనే పుస్తకం రాశాడు. అద్భుతంగా రాశాడు. తను రాసిన పుస్తకాలని చెత్త అని అనుకుని ఆత్మ అంటే ఏమిటి, మానవుడు అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాడు. పాల్ బ్లంటన్, ఇలా ఎంత పేర్లు చూద్దాం. గురువులంటే వాళ్ళందరూ, ఆ గురువులందరికీ గురువు ఇది. అలాగే మాతృశ్రీ జయహో మాత అని మనం తలుచుకునేటువంటి అనసూయ మాతతో ఎంతో మంది ఇక్కడ స్ఫూర్తిని పొందారు. అలాగే జీవితం అంటే తెలుసుకున్నారు, బ్రహ్మ పదార్థం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నారు. వీళ్ళందరూ మన గురువులు. వాళ్ళ మార్గంలో మనం పయనిద్దాం. మనస్సు గురువు యొక్క పాద పద్మముల యందు నిలబడకపోతే ఇంకా ఏది శాశ్వతం కాదు. శరీరం స్వరూపం తథావా కలత్రం యశ్చారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యం మనశ్చిన్న లగ్నం గురోరంఘ్రి పద్మే తతఃకిం 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 తతఃకిం. శంకరాచార్యుల వారు చెప్పినటువంటిది అన్నమాట. షడంగాది వేదో ముఖే శాస్త్ర విద్యా కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి మనశ్చిన్న లగ్నం గురోరంఘ్రి పద్మే తతఃకిం 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 తతఃకిం. నభోగో నయోగో నా వాజిరాజా నకాంతా సుఖేనైవ విత్తేషు చిత్తం గురు మనశ్చిన్న లగ్నం గురోరంఘ్రి పద్మే తతఃకిం 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 తతఃకిం. కాబట్టి గురువు యొక్క పాద పద్మముల యందు మన మనస్సుని నిలిపినప్పుడు మనకి సర్వము కరతలామలకమవుతుంది. అటువంటి గురువుల్ని మనం ఈ రోజున పూజించుకునేటువంటి మంచి వాతావరణంలో ఇక్కడ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో, అనసూయామాత యొక్క అనుగ్రహంతో, మాతృశ్రీ దయా పారవశ్యంతో మనం జరుపుకున్నందుకు నన్ను ఇక్కడికి మీరు ఆహ్వానించి ఈ విధంగా ఒక మంచి కార్యక్రమంలో నాకు ఒక అనుభూతిని కలిగింపజేసినందుకు విశ్వజనని పరిషత్ యాజమాన్యానికి, అలాగే నాకు చక్కటి సుఖురున్మణి అన్నదానం మా హనుమత్ ప్రసాద్కి, అలాగే వరప్రసాద మూర్తికి, ఇక్కడ అధ్యాపకులకు అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు. ప్రియతమ విద్యార్థులందరికీ కూడా నా మంగళాశాసనాలు. స్వస్తి. ధన్యవాదాः మహోదయ. ఏతాదృశం ప్రేరణాదాయకం భాషణం శ్రుత్వా వయం ధన్యాః మహోదయ. లోకే ధనమూలమిదం జగత్ ఇది సర్వే వదంతి, వయం తు కథయామః గురుమూలమిదం జగత్ ఇతి. యతః గురవః సత్పథ ప్రదర్శనం కుర్వంతి, తే చ ఆజీవనం రామాదివత్ ప్రవర్తితవ్యం ఇది జ్ఞాతుం కారణభూతాః భవంతి. ఏతాదృశ గురుపరంపర అస్మాకం భారతదేశే ఏతావతా అనువర్తతే ఏవ. అత ఏవ భారతదేశః
విశ్వగురుః ఇతి కీర్తిం ఆతనోతి. గురుపూర్ణిమా మహోత్సవం పురస్కృత్య కళాశాలాయాం నైకే స్పర్ధా చాలితాః తాసు ఏ ఉత్సాహేన భాగం గృహీత్వా ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ స్థానాన్ని ప్రాప్తవంతః తేషాం కృతే ఇదాनीं బహుమతి ప్రదాన కార్యక్రమः ప్రచలతి. సర్వే కృపయా నిశ్శబ్దేన ఉపవిశन्तు. గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా జరిగినటువంటి ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఎన్ ప్రణతి BAOL 5th సెమిస్టర్ తెలుగు. ఎస్ దేవి సెకండ్ ప్రైజ్ ఇన్ ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్స్. ఎలక్ట్యూషన్ కాంపిటీషన్ వక్తృత్వ పోటీల్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ కె ఝాన్సీ BA 5th సెమిస్టర్ తెలుగు. సెకండ్ ప్రైజ్ ఎన్ ప్రణతి BA 5th సెమిస్టర్ తెలుగు. పాటల పోటీల్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ పి పూర్ణకుమారి BSc కంప్యూటర్ సెకండ్ ఇయర్. ఆ గ్రూప్ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. జి సాహితి పి శ్రీజ ఆర్ స్వాతి సెకండ్ ప్రైజ్ పి అనూష BA ఫస్ట్ సెమ్ తెలుగు. పి అనూష. ఎం భూదేవి BA ఫస్ట్ సెమిస్టర్ తెలుగు సెకండ్ ప్రైజ్ ఇన్ సాంగ్స్ కాంపిటీషన్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా స్వీకరించినటువంటి యోగాంధ్ర సంబంధించినటువంటి కాంపిటీషన్స్ లో ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఎం భూదేవి ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ BA ఫస్ట్ సెమిస్టర్ తెలుగు. సెకండ్ ప్రైజ్ బి ధోని అమూల్య PDC సెకండ్ ఇయర్ సాంస్క్రిట్. ఎలక్ట్యూషన్ కాంపిటీషన్స్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఎన్ ప్రణతి BA 5th సెమిస్టర్ తెలుగు. సెకండ్ ప్రైజ్ కె ఝాన్సీ BA 5th సెమిస్టర్ తెలుగు. యోగాంధ్ర కాంపిటీషన్స్ లో సంబంధించి యోగాసనాసకి సంబంధించినటువంటి పోటీలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ బి పూజిత PDC ఫస్ట్ ఇయర్ సాంస్క్రిట్. సెకండ్ ప్రైజ్ యోగాసనాలకు సంబంధించి పి అనూష BA ఫస్ట్ సెమిస్టర్ తెలుగు. PDC స్థాయిలో వి శివమణి PDC ఫస్ట్ ఇయర్ తెలుగు. భాను తరఫున సెకండ్ ప్రైజ్ CH సాహిత్
BA first semester Sanskrit. ధన్యవాదాలు. कार्यक्रमस्य अस्य समापनवेलायां संयोजकः संस्कृतविभागाध्यक्षः डॉक्टर आर वरप्रसाद वर्यः धन्यवादसमर्पणं कुर्वन्ति. जय हो माता. अद्य गुरुपूर्णिमा संदर्भे आयोजितायाः सभायाः अध्यक्षपदं विभूषितं समागतस्य विद्यालयस्य प्राचार्यस्य डॉक्टर AVNG हनुमत् प्रसाद महोदयस्य हार्दं कृतज्ञतां निवेदयामः. विद्याविदः बहुभाषा विशारदाः प्रशासन कुशलाः लौकिक अलौकिक विषय प्रवक्तारः स्वशिक्षया अनेकान् छात्रान् मार्गदर्शकत्वेन उच्चपदेषु प्रतिष्ठापितवन्तः. स्वपाण्डित्येन च विविध विषयेषु व्याख्यानद्वारा ज्ञान वितरणं कृतवन्तः. ये च सहृदयाः सन्ति. ये ममादिभ्यः अध्यापकानां मार्गदर्शकाः गुरुतुल्याः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्यतनस्य अस्याः सभायाः मुख्य अतिथिरूपेण आगत्य सभायाः शोभां वर्धितवन्तः गुरूणां श्रीमन्तः DV नरसिंह दीक्षितः महोदयाय SVJP ट्रस्ट मातृश्री ओरिएंटेड कलाशालायाः पक्षतः हार्दं धन्यवादां निवेदयामः. अस्याः सभायाः आत्मीय अतिथिरूपेण आगतः SVJP ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी श्री वल्लूर प्रेम महोदयस्य कृते हार्दिक पूर्वकं कृतज्ञतां निवेदयन्ति. अस्याः सभायां गुरोः विषये वाक्यैः गीतैश्च प्रकाशितवत्यः विद्यार्थिन्यः ताभ्यः मातुः आशीर्वादाः. अस्याः सभायाः अद्यतन सभायां सफलतया सभा संचालनं कृतवत्यो गोल्लु पूजिता आर शशिरेखा इत्येताभ्यां विद्यार्थिभ्यां सह अभिवंदन पूर्वकं मातुः आशीर्वादाश्च. अस्याः सभायां गुरोः विषये वाक्यैः गीतैश्च प्रकाशितवत्यः विद्यार्थिन्यः ताभ्यः मातुः आशीर्वादाः. अस्याः सभायाः सफलतायां प्रत्यक्षं परोक्षं च सहभागं कृतवन्तः अध्यापकाः अध्यापकातर सेवकाश्च तेषां सर्वेषां प्रति कलाशालायाः व्यवस्थापक पक्षतः हृदयपूर्वक धन्यवादान् निवेदयन्ति. ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు మరొక విశిష్ట వ్యక్తులకు తెలియచేయడం జరుగుతుంది. శ్రీ గోలి హరినాథ్ శైలజ దంపతులు గారు. వీరు విద్యార్థులకు గత 4 సంవత్సరాలుగా గొడుగుల రూపంలో కళాశాలకి గురువులకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యాన్స్ అందించటంలో, గ్రంథాలయానికి పుస్తకాలు అందించటంలో, ఈ సంవత్సరం సభ ముందు వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి వైట్ నోట్ పుస్తకాలు అందించడంలో తమ వంతు సహకారం అందిస్తూ ఉన్నారు. వారికి కళాశాల పక్షాన SVJP ట్రస్ట్ పక్షాన హృదయపూర్వకంగా
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అంతిమ ఘట్టమైనటువంటి శాంతి మంత్రం తరువాత ఆ పుస్తకాలు విద్యార్థులకు పెద్దవాళ్ళ చేతుల మీదుగా, గురువుల చేతుల మీదుగా అందించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు. శాంతి మంత్రం. ఓ సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదः. గురుభ్యో నమః. జయతు సంస్కృతం, జయతు భారతం. జై హో మాతా.